أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا الشاكرين، حمدا الذاكرين، حمدا الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجيراننا ولمشاهرتنا ولجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة. اللهم أغفر ثواب ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا وما صلينا وما استغفرنا وما حمدنا هدية إلى حضرة أرواحهم المذكورين والمذكورات وعموما إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومنزلهم منزلة روضة من رياض الجنة. اللهم ارفع لهم الدرجات ومزد لهم الحسنات اللهم أعلم قدورهم. اللهم أوسع ضريحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قراءتنا حجابا له من النار وفداء له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار ونجاة له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وبجاههم لديك وبكرامتهم لديك وببركاتهم لديك انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا وسلمنا من القوم الظالمين الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المقربين واجعلنا من الحافظين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم خذ منا وتقبل منا وافتح علينا أبواب لا إله إلا الله كما فتحتها على أهل لا إله إلا الله. نسألك يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله أن تحيينا بلا إله إلا الله وأن تميتنا بلا إله إلا الله وأن تحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله وأن تنور قلوبنا بلا إله إلا الله وأن توفقنا إلى حرة درور معاني لا إله إلا الله من بعد لا إله إلا الله وأن تزيل من قلوبنا أخلاق الشياطين وأن تثبت من قلوبنا أخلاقا منك يا رحمن وأن تهيئ أسرارنا لقبول لا إله إلا الله وأن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا تلامذنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عفو العافية في الدين والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طيب
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وإذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أشفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واستجب دعاءنا يا الله إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لكل المسلمين بما يجنو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه ما بيته في طيبة حرام واسمه القاسم من أعظم القسم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Qari berdu Gausan Manaki Syekh Imam Abil Hasan alias Syadili radhiyallahu anhu. So kita jaga di menikah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kawitan kang nyafati baginda Muhammad Nabi, banjur para nabi wali nulungi umat kuwi, mula padha nulungi murid kang tresno bekti. Wong mati syahid nulungi 70 kerabat yakti. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sadulur padha ngerti gunane sowan ulama, maca selawat sarta ndonga, perjanjian tahlilan padha, mung syafaat kang disejo berkaing nabi ulama. Dalil Quran hadis cetha aja ngandel wong sulaya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Taha
syafaat ning dunya wayan hajat padha kondur syafaat iku tindak ing sahabat muriding Nabi kang hebat panutaning kabeh umat kang seneng ibadah iyat salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah ala yasin habibillah salamullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala النبي البري بلا عد ولا حصر وصل على النبي البري بلا عد ولا حصر وآل سادة الغر بأهل البيت يا الله وآل سادة الغر بأهل البيت يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد
Sanipun para habaib ingkang kawula hormati, Habib Auhad, Habib Ali ingkang kala wau hadir wonten majelis menika, ugi para masyayikh Ustaz Anang yang menika membawakan burdah kala wau kanca kawula nalikane teng Mesir sami-sami khidmah dumateng Syekh Yusuf Al-Bakhur teng Mesir, ugi dumateng para masyayikh pun wonten Mbah Fakih, wonten Mbah Nahrawi, wonten Kiai Tamim, wonten para wali saking yang sampun dinten tahlil dan nasuhan nanti turun-turun kata alhamdulillah kanthi barokahipun para masyayikh ingkang kathahipun menika majelis menika mugi-mugi dadi majelis ingkang barokah kanthi para masyayikh ingkang rawuh kathah imanipun kula panjenengan mugi-mugi dados iman ingkang sempurna barokahipun para masyayikh menika kula kanthi panjenengan dipun paringi yakin ingkang mantep saestu. Amin Allahumma. Alhamdulillah dalu menika pitulungan lituripun menika saderengipun majelis dipun wacaaken burdah. Menika penting sangat kula kanthi panjenengan maos burdah menika karena burdah menika termasuk salah satunggalipun peninggalan warisan saka thariqah napa Syadziliyah. Kula kanthi panjenengan menika boten wonten namane malih bilih thariqah Syadziliyah menika thariqahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thariqahipun al-awliya as-salihin. Alhamdulillah. Mriki kula matur Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi menika piantun ingkang sami. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dari kapundhut pesen, aku nikmati sing penggentiku yaiku Abdul Abbas Al-Mursi, yaiku Abdul Abbas napa Al-Mursi. Iku pesen iki badhe kapundhut pun pesen sing genti aku iki Abdul Abbas Al-Mursi. Kula boten nonton mursyid lintu kecuali Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Intune boten nonton. Sasampunipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi menika nembe mursyid-mursyid thariqah menika kathah. Nalikane dipun tangkleti Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ditangkleti Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, panjenengan menika kok boten ngarang kitab kenging napa? Wong jenengan menika tiyang cara gawe karangan digambil, tapi kenging napa kok boten damel kitab? Jawabanipun kutubi talamidi, kitabku iku murid-muridku. Artosipun aku iki gak gawe kitab, gak nyetak tulisan, tapi nyetak wong. Cara jenengan angel
nyetak kitab karo nyetak wong niku angel pundi? Angel wong. Gila wong gini. Nyetak kitab wong kafir wae iso. Tapi nek nyetak wong dadi waline Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iki angel. Sampai Syekhul Hasan Asyadili menika ngendikano sing jenenge waline Gusti Allah iku ora sing nuduhno ning gone Gusti Allah. Tapi sing jeneng wali iku nek iso jumpuk wong diparepno ning gone Gusti Allah. Jadi ora kok dituduhno kowe nek arep ning gone Gusti Allah iku dalane ngene ora dituduhno tok. Tapi nek wali tenan iku niku nek jenengan dicekel, ditarik, diparekno ning gone Gusti Allah. Niku angel dadekno wong apik, wonge ora ngerti. Ujug-ujug keparek karo Gusti Allah. Nek kula kali panjenengan tingkatane lak isih nduduhno, gitu kok ngene. Ana wong gak iso ngaji. Tenggene jenengan warai ngaji, jenengan marai nduduhno ben iso keparek karo Gusti Allah. Tapi jenengan saged napa mboten? Bocah iki jenengan cekel, jenengan uncalno. Langsung ketemu Gusti Allah, betul iso, gitu begini. Banyak urung wali sampeyan, gitu begini. Utawa wali ya setengah wali, durung wali tenan. Dari wali tenan itu, ngendikane Syekhul Hasan Asyadili itu nyekel muridé dipun tarik dilebokno ning gone Gusti Allah. Gusti Allah sing ngarepem gitu ya. Itu tingkatane Syekh Abdul Hasan Asyadili. Ngendikane kok ngoten iki. Nah niku sinten kaya ngoten niku sing saged sinten? Aku iki. Gitu mungkin. Syekh Abdul Hasan Asyadili tingkatane pun kaya ngoten niku. Paham napa boten nggih? Lah wong sing wali tenan iku nek didik ora perlu nganggo omongan, tapi nganggo mripat wis cukup. Alhamdulillah. Wali tenan iku nek kaya penyu. Kaya napa penyu iku nek didik anak-anake iku gak perlu ngomong. Mung diawasi teko aduan, anak-anake diawasi. Anake menika pun dadi dididik dhewe, ngerti hubungan anak karo penyu, wong tuane penyu, ibuke penyu niku iso didik nganggo mripat tok diawas-awasi ngoten mawon niku pun saged. Sing saged ngoten ku sinten? Yo aku, gitu wae. Iki Syekh Abdul Hasan jadi iso didik saka ketebian, saka adol diawas-awasi tok. Niku Syekhul Hasan Asyadili tingkatane pun kados mekaten iki. Mung wae kowe iki aja adu-adu. Paham napa boten? Nek penyu anake kok adu-adu. Penyune gak iso ndelok, mati anake. Gitu begini. Hilang. Oh menyenang wis gak iso didelok. Gitu ya. Terlalu aduh. Paham napa ya? Kula aja sampe wong Thariqah Syadiliyah kok gak melok selapa. Paham napa gitu ya? Itu terlalu paham napa ya? Dia saulang ketemu bisa. Paham napa ya? Dikit Thariqah napa Syadiliyah. Nggih. Ketika dipun Gusti Allah Subhanahu wa taala
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kowe dia ning gone Gusti Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Kowe iki kudu jejeran karo wong sing shadiq. Wong sing omongane karo penggaweane padha. Cangkeme penggaweane atine niku padha. Iku jenenge shadiq. Wong sing bener, wong sing jujur. Ora atine karo cangkeme beda. Niku jenenge kadhib. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Wong sing goro niku omongane karo atine beda. Omongane karo penggaweane. Wong sing jujur atine penggaweane omongane padha. Kabeh ngucapno la ilaha illallah. Cangkeme ngucap la ilaha illallah. Penggaweane ngetokno la ilaha illallah. Atine eling la ilaha illallah. Luang sing kaya ngene iki diperintah dening Gusti Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Kowe kudu jejer karo wong sing shadiq kaya ngene iki. Aja sampe ora ketemu sak selatan. Gitu kok ngene iki. Paham nang boten kula matur iki lho nggih. Wa kunu ma'as-shadiqin. Ma'a niku artine bareng terus menerus kowe. Wa kunu ma'as-shadiqin, kudu terus menerus sampeyan iki bareng karo wong sing shadiq menika. Niku nek kula kali panjenengan menika kepengin dadi murid thariqah syadiyah ingkang saya. Amin Allahumma. Mula niki kula kali panjenengan menika dipun duduhna Syekh Abdul Hasan Syadzili menika ngendikakno dalam kutubi dalami kitabku iku murid-muridku. Aku gak ngarang kitab, tapi murid-muridku iki lho ya sing dadi karanganku. Iku gadah murid Syekh Abdul Abbas Al-Mursi menika gadah murid kalih sing setunggal menika ahli syiah yaitu Syekh Al-Imam Al-Busiri ngarang kitab Burda. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an karami. Itu syiran. Gadah murid malih sing ahli nathar. Pantun cara mriki ahli napa pantun ora siiran tapi nganggo napa pantun nathar. Maqadaka syai'un mithlul wahmi. Itu pengendikane Syekh Ibnu Athaillah asakan dari. Pendikane min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kaya ngeten iki niku dikarang dening Syekh Ibnu Athaillah asakan dari. Dadi karangane menika karangan ingkang menunjukkan sing ngarang iki duweni mahabbah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gadah mahabbah dening Gusti Allah. Sing siji niku mawalun syiran. Yaiku kitab Burda dikarang dening Imam Busiri. Melalui kalam nathar pantun-pantun yaitu dikarang dening Syekh Ibnu Athaillah asakan dari. Iku niku lagi murid-muride Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, murid Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Langsak terus
kitab-kitab Thariqah Syadziliyah niku banget kathah. Syekh Abdul Hasan Asyadzili sadèrèngé kapundhut niku pesen, mbok murid-muridku ngamalno anak-anake kon ngapalno hizib ta. Hizib napa? Hizib ta. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Ali anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi sak teruse niki diamalno anak-anak sampeyan kon ngapalno sebab ana ismul a'dzam. Nah ngendikane Syekh Abdul Hasan Asyadzili akhadtuhu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isibariku aku jupuk sangka langsung cangkeme tutuke mulute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nikmat dipun waos menika. Nggih, aja merubah-rubah kaya saiki moh aku pokoke dikiri Kanjeng Nabi ya iki. Mosane iki senengane dikiri Kanjeng Nabi. Nek ora Kanjeng Nabi aku moh. Urutane mawon ya aja mok rubah-rubah, beda karo gawenane ku. Nek gawenane wali niku urutane sangka langsung napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan maca rotib haddad nggih, rotib atos niku kabeh menika diidini dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang kok angger ngurang-ngarang ngono wae delok hadis. Salah nok delok hadis ngene ora ngeten model. Tapi memang langsung dipun bimbing dening sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ora apa-apa sampeyan iki wolak-walik ya ora apa-apa, terserah sampeyan iki. Wong padha wae iku dikiri Kanjeng Nabi, ngene lho ngene. Tapi ora patek enak. Paham napa tadi nggih? Iki wis jelas diidini dipun warai langsung dening sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan iki ora usah dirubah-rubah. Paham napa tadi nggih? Salawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ora usah dirubah-rubah. Nggih napa ngene. Wis iki kabeh iki wiridan-wiridane wong thariqah menika iki langsung sangka sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham napa nggih? Nah, mane iki dipun istiqomahi ya, maca napa istighfar, maca sholawat, maos la ilaha illallah. Ben supaya kula kali panjenengan niku dingepura dosane dening Gusti Allah. Paham napa ya? Ane monggo sareng-sareng kita siiran karena wong thariqah saja seneng siiran. Iki napa ngene ya? Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Ayo eling marang Allah kang kuwasa dinu wajah ngadep ati kang rumangsa marang Allah Gusti ni para manungsa maca istighfare
maca istighfare dosa mubayang. Dadi nek maos Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ping 900 jenengan bayangno dosane. Lha kula mboten gadah dosa. Kok apik tenan? Kok ora duwe dosa? Kowe nek ora duwe dosa, kowe mlaku ketemu malaikat. Lah kowe wis ketemu tak durung, dereng ya dosane akeh. Paham napa mboten iki? Kabeh sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika wali-waline Gusti Allah, rata-rata waline Gusti Allah. Cuma ora patek. Lho kadang wong wali kabeh, cerita wali lah apa? Nggih napa nggih? Iku bedane sahabat karo sausé sahabat. Sahabat soal ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kula nek jejer jenengan niki penting jejer. Paham napa mboten nggih? Kula niku nek jejer jenengan Kanjeng Nabi. Nek sareng kali jenengan Kanjeng Nabi. Swarga ketok. Tapi nek mun langsung ketemu bojo, ketemu anak, swargane ilang. Niku sahabat-sahabat matur wae ngeten. Sampai ngendikane nafaqo Hamdalah. Nafaqo Abu Bakar. Kanjeng Nabi Abu Bakar niki kula niki munafik Kanjeng Nabi. Jirene Hamdalah sahabat man. Kanjeng Nabi alhamdulillah kula niki Kanjeng Nabi munafik Kanjeng Nabi. Lho kok iso? Nek kula jejer jenengan swarga ketok. Nek pun wangsul teng griya swarga ilang. Munafik Kanjeng Nabi. Oh. Lho kok iso ndelok swarga niku wali napa wali? Wali tenan nggih napa ngene. Nggih? Mulane jejer niku penting. Selapanan orang teko dan gitu nggih. Jejer niku penting. Kalau matur kalau wau sampeyan kiai-kiai kathah niki dadekno nure jenengan menika tambah kathah, tambah padang artine jenengan jejer kali para kiai. Alhamdulillah. Paham napa nggih? Semakin kathah kiyaine, semakin jenengan menika dugi kaya ngeten iki. Nggih nuri jenengan ya sithik, tapi kancane sithik. Dadi kathah napa mboten? Niki pentinge kumpul kaya ngeten iki. Paham napa mboten iki nggih? Niki ngendikane para sahabat kula nek jejer jenengan Kanjeng Nabi, swarga ketok. Nek ado ilang. Niki pentingnya jejer, paham napa mboten kula matur nggih. Kanjeng Nabi ngendikane Lau duntum ala ma antum alaih la safahatkumul malaikah fituqat. Kowe nek jejer aku terus kaya ngene iki, mulai kowe iso kaya ngene iki. Kowe iso petuk malaikat ning dalan. Salaman karo malaikat sampai ninggal. Paham napa mboten nggih? Jadi di sahabat itu kata sahabat itu sing ketemu napa malaikate Gusti Allah kan. Sehingga wonten sahabat jenenge Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran napa bin Husain. Niku mbah 30 tahun niku pun boten saged medal saka kamar. Turun-turun tok. Niku 20 tahun apa 30 tahun. Ya, dua muni rata-rata. Nek wonten tiyang matur, "Boyo jenengan menika tak dungakno mari pripun?" Aku poh mari. Lho kene napa kok mboten turun mari?
Aku nek mari wedi nek malaikat ilang. Paham napa mboten nggih? Aku lorong ini ditunggoni malaikat ketok. Lah nek aku mari malaikat ilang, kok aku mari. Daripada mari tapi malaikat ilang. Jadi sahabat iki kathah sing wis iso ketemu malaikat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham napa nggih? Iki Allah Subhanahu taala. Iki kok iso kaya ngeten iki? Barokahe jejeran kali Kanjeng jejer itu penting. Iki lho nggih. Nah, mulane maca istighfar jenengan bayangno dosane astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nggih. Astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Suarate hayya bina linal qurraban qadira biqalbin khashyi' minna mustashira wa mutriqal wajhi wa mutadhakkira likulli dhunubi thumma mustaghfira likulli dhunubi thumma mustaghfira astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Nuli padha maca sholawat sedaya marang Kanjeng Nabi wasilahe kita Nabi Adam diparingi pangapura sebab eling Nabi kita kan minulya sebab eling Nabi kita kan minulya. Terus Nabi Adam mawon niku iso dinepura sebab tawassul kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam dosane kaya ngoten niku kathah. Dosane mung setunggal tok. Tapi siksane Gusti Allah, tapi cobaane Gusti Allah samonten ageng. Dosane mung setunggal tok. Ojo mangan buah khul. Ya. Tegese ojo manut karo bojone. Hati-hati wong lanang, manut bojo niku medeni. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saumpamane ora ana Hawa kok nggodha Nabi Adam, gak ana ning alam dunya iki wong wedok sing wani wong lanang. Gara-gara Siti Hawa menika. Nggih. Dadi manut karo wong wedok, dirai karo wong wedok, akhire Nabi Adam melok-melok mangan buah napa?
Iku sebabnya Siti Hawa. Gara-gara niki mawon ditokno sangka swarga, diceblokno ning nggone bumine panjenengan menika. Sampai nangis atusan tahun. Gak ditompo-tompo dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditompone niki sebab eling. Nek biyen nalikane ning swarga, ning gone swarga, ning gone aras menika tulisane La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eling Muhammad Rasulullah. Nabi Adam bareng eling Kanjeng Nabi matur bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, kelawan hae Muhammad ngepura dosa kula. Akhirnya di ngepura dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kula kita menika aja sampai ninggal sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ping 100, ping 100 isuk sore. Maca napa sholawat. Ya, ali tariqah syariah sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini sholawat napa syadi ping 100 dengan paus. Kali bayangno nek Kanjeng Nabi niki wasilahe kita sedanten. Alhamdulillah. Paham napa boten ya? Nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terus Arabe nggih. Hayya bina nusalli ala nabiyil ummi khairi wasilatin linailil karami. Adami tawassulan bil Mustafal mukarrami. Tawassulan bil Mustafal mukarrami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nuli haylalai ayo padha maca zikir tauhid iku kang paling utama. Ubudiyah sira iku diketokno namun eling Allah ilang no kang liya. Namun eling Allah ilang no kang liya. Jadi haylalah niku artine la ilaha illallah. Kadang muni haylalah, kadang muni tahlil. Tahlil haylalah niki la ilaha illallah. Iku jenenge zikir tauhid. La ilaha illallah. Kalau nih jenengan kholwatan, kepengin kholwatan, mangke
dan sholat sak jam bar sholat jenengan sak jam maos la ilaha illallah. Bar subuh maos la ilaha illallah. Kanthi madhep mulon merem mripate maos la ilaha illallah. Setunggal jam. Setunggal apa? Jam. Dhuwur ya sak jam, asar sak jam. Maghrib apa? Ora sak jam. Sampai isya nggih. Sampai isya nggih. Mangke bar salat isya, dengan salat isya zikir la ilaha illallah setunggal jam madhep kulon sila atawi lunggah terserah jenengan terus dengan lunggah maos la ilaha illallah setunggal jam. Tolong dino muga-muga dadi wali kabeh. Jenengan kepengin dadi wali yo koyo ngeten iki abot napa abot. Kaya dadi wali kok enteng gak ono ceritane. Apa mboten nggih? Nggih, tengene ribat atau teng mriki jenenge badhe wonten pondoke mriki nggih, pondok Tarekwan Purwo jenengan dungan dados amin Allahumma amin. Nggih, mboten nggih tengene ribat menika tengene Sragen jenengan hormatan 3 dinten dicicil gak apa-apa. Sedino telung dino ya sing apik telung dino gitu begini. Telung dino panjenengan menika kok bar salat maca la ilaha illallah. Nek aku ngucap la ilaha illallah lebokno ning atine panjenengan. Jadi namung eling Allah, semua elingi mung la ilaha illallah, ilangno liyane Gusti Allah. Jenengan ilangno bar salat setunggal jam maos la ilaha illallah terus ngeten iki. Kepengin ngresiki nenggone atine panjenengan kados mengaten iki. Paham napa mboten nggih? Niku jenengan bayangno aku iki dosaku sing ngepura mung Gusti Allah gak ono liyane. Aku iku elek kaya ngene iki sebabe dosaku. Ora iso dadekno apik kecuali Gusti Allah sing iso dadekno apik. Aku la ilaha illallah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Hayya bina nadhkuru dhikral haylalah fadhikrul haylalah afdalu dhikrillah fa'adhiru ubudiyatakum lillah wadhkurullaha متاع من سواه واذكروا الله ثم متاع من سواه أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Untuk kabeh bernyapura dening Allah Ta'ala barokahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan muga kita kabeh dipun resiki dening Gusti Allah. La ilaha illallah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهدنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم املأ قلوبنا بذكرك. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك. اللهم املأ قلوبنا بعشق إليك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم استجب بجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amun wangsul ruyen ya pakai bahasa tertutup malih. Saya Allah sekalian sunatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.